morning, friends. Welcome all of you for this fifth health and wellness session organized jointly by Rotary RT Nagar and Chronic Foundation. I'm happy to mention we are getting a lot of messages for the last week's session presented by Dr. Pramod. In fact, many people asked the video recording, and they also appreciated this time what we chosen is very convenient for all the family together to watch this program, such a informative program. Today is going to be an exciting session. All of you are going to laugh so much today, since the today topic is humor talk in medicine. More than that, you are going to experience a senior surgeon can be so much humor in their profession. So far, you have seen a doctor with a reserved face, but you are going to experience something new today. I know some of the Rotarians are heard of him, including me. We are excited to listen to him again and again. To read his profile, I think we require one full session, such a profile he has. I'm going to mention a very brief points today here, and it is honored for me to read his profile. He is a gastroenterologist, senior international surgeon. He has been honored by the state government for his remarkable emergency surgery done in his service. Also honored internationally in London. He was a professor and medical superintendent in KIMS, Bangalore. Ex-professor and HOD, emergency medicine in PAS IMSR. Ex-dean and principal SIMS RC KGF. Ex-professor and HOD of surgery, SIMS and RC Bangalore. Ex-professor and surgery, Siddhartha Medical College. Professor and HOD, surgery, Kelly Dental College. Professor and surgery, Akash Medical College. He is also a chairman for Karnataka Cancer Society, Bangalore. And he also runs a nursing home in Rajarji Nagar. And he named his nursing home in his wife name. He always mentioned lovely wife, Mamata Nursing Home. Also a president, St. Olaf School, Chetana and Sharda School. More than everything, popularly known in public, humor speaker in medicine, Arogya Hagu Asya Bhashanakaru. Present to you all, Dr. T.H. Anjanappa. Sir, welcome you, sir. All of you to please mute your mics. And also, if you have any questions, post it in a chat box. The doctor will be addressing you in the end. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Good morning to everybody. Good morning. Almost 2 months corona sick, the whole country under lockdown. So ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. So ಎಲ್ಲೋ by chance, an occasion where you can laugh ಅಂತ I have been invited, but ladies and gentlemen, let me be very clear in the morning. I'm not going to tell you any jokes in between, but my passion is to give you a lot of information in medicine with something interesting. Being a teacher for the past 38 years in various medical colleges, I can make the topic more interesting for you. It should not be a boring session for you, and creating a lot of humor in Zoom session. This is my first experience. Anyway, last time I in a Rotary meeting, my friend Mr. Jairam, President, and Ramesh, everybody, it was an occasion for all of us to enjoy that session. But anyway, today it's a special experience for me. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್. And again, I don't know how many are on this program. Probably I should make it very clear to you. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾತಾಡದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈ ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ a serious talk like what I teach in medical college. Also, I'm not a very serious teacher. My classes are enjoyed by my students. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೋದಾಗೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
I went there to give a talk on H1N1 a few years back. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲು ಅಂತ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ. I think probably my Kannada and English, I'm trying to give you some information with, as I said, with little humor. Basically, I am a surgical gastroenterologist. The universal problem of everybody is gastric trouble. ಬಹಳ ಜನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. And I don't know, many may not be medical professionals in this discussion watching me. For a layman, for a common man, layman, when I say highly educated also, as far as medicine is concerned, we consider them with all your knowledge from internet and Google. Still, we consider you as lay people only, because some of these medical information, no, they are very specific. Even ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಅದು. So things will be very simple, but still it should be very clear. See, what is this gastric trouble? ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, I want to make it very clear to you. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಈಗ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಟಾನ್ಸಿಲ್ ನಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಕೆಂಪಗಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್? ಯೂಶಲಿ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರೋದು, ಎದೆ ಉರಿ ಬರೋದು, ಉಳಿ ತೇಕ್ ಬರೋದು, watering in the mouth, all these, some kind of a discomfort in the chest and upper abdomen. ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಕೋ ವಾಯು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ ಬಲಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ many a number of times. And I'm very, very clear, gastritis is only inflammation of your stomach, inner layer, ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ, Bailey and Love. I have read that book. I use this book to teach my students. Very nicely written. Who gets gastric problem? Remember, ಹರಿ, ವರಿ, ಕರಿ, ಈ ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಹರಿ ಬರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹರಿ ಬರಿನೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ತುಂಬಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಹರಿ, ವರಿ, ಕರಿ. ಈ ವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹರಿ, ವರಿ, ಕರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೊಳಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸಬರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, let me make my medicine very simple so that you can understand everything. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹರಿ ಬರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗುನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಕಾಶ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಸಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ there is a science behind that. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ your brain is connected to your stomach and all intestine by two important nerves called vagus nerve ಅಂತೀವಿ ನಾವು. There are 10 cranial nerves. So ಆ cranial nerve, vagus nerve ಇದೆಯಲ್ಲ, that comes to your abdomen through your neck, chest. And ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, this nerve is stimulated and that is a neurogenic. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು I was trying to tell you. So that stimulates and ನಿಮ್ ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್ ಹೆಂಗೆ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಐಸ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ನಾಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಟೇಸ್ಟ್, ಓ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್. ಬ್ರೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಮಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಯಂಗ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಸರೇನೆ ವೆಗಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಜೆಜುನಾಸ್ಟಮಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್ನ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಗಾಟಮಿ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಇಫ್ ಐ ಕಟ್ ದ ವೈರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಆ ತರ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಅಲ್ಸರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಿ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್ ಆಕ್ಚುಯಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅದ್ರ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋವಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ml ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಏರ್ ನ ನುಂಗ್ತೀರಿ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ತೇಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋರು, ಗಬ ಅಂತ ತಿನ್ನೋರು ಏರ್ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಏರೋಫೇಜಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಯಾರು ನುಂಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ದಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗುನ ತೇಗ್ಸು, ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವಾಗೆ ಗಾಳಿನೂ ನುಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಮಗಿದು ಪುಟಾಣಿ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರೀ ಗಾಳಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಆ ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ಮಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಗಾಳಿನ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ತೇಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಏರ್, ಒಳಗಡೆನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಏರು, all that has to come out through the lower end of the GIT, that is anus, rectum and anus. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು, ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪಾಸ್. ಎಲ್ಲಾರು ಅಸಹ್ಯ ನಿಮ್ ಕಡೆನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್? ಹೌ ಮಚ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ 200 ml 200 ml ಇಂದ 2 ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ 24 hours ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಯಾವುದು? ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರು ಕಾಲ್ ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ವೇರೀಸ್. ಕಾಲ್ ನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಸೊ ನಾನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹುಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ಇಂಚಿನ 10 inches ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮ್ಯೂಕೋಸನ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟಾಗಲ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆರ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಅಲ್ಸರ್, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್. ಈ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬಹಳ ಚಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ 2 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ 1-2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೇನ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಸಿಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ತೀನಿ, 5-10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿಂದ್ರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೋವಾದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ. ಎನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಇದು ಇನ್ನ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಣ್ಣು ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣಾದ್ರೆ 1/2 inch in diameter in the stomach, it is called gastric ulcer. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಊಟ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಡ್ತಾರೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 1/2 inch ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ 2 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಪೇನ್ ಶುರುವಾದಾಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎದುರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಸರೇ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು 5% ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಸರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 5% ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಮೊದ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರಿಯಂ ಮೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಮಾಡೇವಿ, ನಾನ್ MS ಮಾಡೋವಾಗೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಅಪ್ಪರ್ GI ಸ್ಕೋಪಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ GIT ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಅಪ್ಪರ್ GI ಸ್ಕೋಪಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸಫೇಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಡಿಯೋಡಿನೋಸ್ಕೋಪಿ, OGD ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈಸಫೇಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ OESOPAG, ಅದಕ್ಕೆ O ಅನ್ನೋದು. ಅನ್ನನಾಳ, ಈಸಫೇಗಸ್ 10 inches, ಸ್ಟಮಕ್ 10 inches, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ 10 inches. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಮ್ಮನ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವನು, ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ, ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರ್ ಪಕ್ಕ ದೊಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಗೌಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೋವಾಗೆ ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ರೂಮ್ ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, 3 ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, 4ನೇ ಕೇಸು ಗೌಡ್ರದ್ದು. ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಶರ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬನೀನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ BIT ಒಳಗು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ. ಏನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆ? ಸಾರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆಂಜನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಬಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಾತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬನೀನು ಶರ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ದಿರಾ ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರಿ 2 ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಮ್ಮಿ ಹೋಗೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಉಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿನು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ದಿರೋ ಬಂದ್ರು. ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಭಾಷೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತಮಾಷೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಗೌಡ್ರು ಪಟೇಲ್ರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳದ್ರೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿನು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ದಿರೋ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಳೋವಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಗುರುದಾಸ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯೋರು. ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡೋರು. ನಾನು ಹೋದೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೈನಾಗೆ ರೀಫಿಲ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಾಹುಕಾರರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಮ್ ಸೊಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಮದುವೆಗೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೊಂದು. ಒಂದ್ ಕಣಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಗೌರಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಲು, ಈ ಗಣೇಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಅವರು ರೀಫಿಲ್ ನ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂತ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಚೆಕಪ್ ಬರೋದು? ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನ್ ಸೊಸೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಮೊದ್ಲು, ನೋಡಮ್ಮ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬೇಬಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಭಾರ ಗೀರ ಎತ್ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ ಸೊಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಭಾರ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಫಿಲ್ ನ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಮಜಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ನ ನಮ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈನ ಮೈಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಒಂದಿಬ್ರು, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇರಿ ಸೋನಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹರ್, ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮೈ ಮಿಷನ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಹಳ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನಾನು ರ್ಯಾನಿಟಿಡಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾವೇ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊದ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನಾನೊಂದ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿಗ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ನಾನೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಲೇಡೀಸು ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಒಂದು 950 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್, ನಿಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಡಿಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ಎ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ CBD ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಮಿಸ್. ಟುಡೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಬಹಳ ಜನ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಇವನ್ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್.
ಬಟ್ ನೀವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಜನ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ನಿಮ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹೆಂಗ್, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯವರು, ನನ್ನ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು. ಒಂದಿನ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ನೇನ್ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡಗೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಮಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ತರ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ, ರೇ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಡಯೇರಿಯನೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಅಂತ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ ಅವರು, ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಂಡಾಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೆನಾಮಿನ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ರು ಸಂಡಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರು. ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವಾಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸಂಡಾಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಎಂದೆ ನಾನು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನ್ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರಿ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗಟ ರಿಯಲಿ ಮಿತ್, ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್, ಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲೀಸ ಮೋಷನ್ ಆಗದಿರೋದು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. 2 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 3 motions ಪರ್ ವೀಕ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರು ದಿನ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೋ 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಸರ್ಜನ್. ದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಗೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ಇವು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಈಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ ರೆಕ್ಟಮ್, ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಲೇಡೀಸ್ ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಇನ್ ಏನೋ. ಫಿಶರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಪೇನ್ ಆಗೋದು ಫಿಶರ್ ಇನ್ ಏನೋ ಒಳಗ್ ಮಾತ್ರ. ಯೂಶಲಿ ಎಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಚಿಕೋತೀರಿ, ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಸರ್ಜನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಸರ್ಜನ್. A surgeon can only do a proper examination, a simple examination called PR examination, per rectal examination, in a proper position, in presence of a female attender, in presence of a nurse. If nurse is not there, at least your mother, your sister will be there. You need not, you are properly covered during that examination. Kindly don't go to a unqualified doctor. Many a number of times we have seen they go to a gynecologist, it is not their field. They are experts in uterus and cervix. They are not experts in anal canal. And I have seen many ladies tumba nachikondu baya biddu, you will end up in trouble. Nanu being a bottom surgeon, ನಾನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಡೆಯವನು. ನಾನು ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಜನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಕುಂಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಬಾಟಮ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ಪೇನ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಶರ್ ಇನ್ ಏನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ at this stage remember, fissure is a wound in the last part of your large intestine, that is called anal canal. ಅದು 1.5 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ನೋವಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್. ಒಂದು ಭಯ, ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಳು ಕುಯ್ದಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜನ್. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕುಯ್ಯಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ನೇದು ನಾಚಿಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್, it's my profession, most noble profession. We give utmost respect to you. So ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ won't happen. Many of us are very lovely peoples, we are very decent peoples, very ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ we respond very well, we advise you very properly. ನಾನು ಈ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, I have seen many people landing up in wrong consultation. I am not a heart surgeon, I am not a cardiologist. ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಯು ಟು ದೆಮ್. ಹಂಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ರೆಫರ್ ಟು ಮೀ.
ಸರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ ಜಯಂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಶರ್ ಅಂಡ್ ಪೈಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫುಡ್ ನ. ನೀವು ಸ್ಟಮಕ್ ನ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್. ಇಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ನೀವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಗುಳಂ ಅಂತ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ನುಂಗಿರ್ತೀರಿ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ಅಗದು ನುಂಗಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಎ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈಮ್. ಕೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಬದಿರು ಮಗಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ಸೋದಕ್ ಮೊದ್ಲು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಈಟ್. ನೀವ್ ಏನೇ ತಿಂದಿರಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದ್ ಬೀಜ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಕೈಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ 15 minutes ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ತಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಸ್ ನೊಳಗೆ, ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ನೊಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈಬರ್. ರಾಗಿ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫೈಬರ್, ಜೋಳದೊಳಗೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಫುಡ್ ನೀವು ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಸವಣೆ, ನವಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯು ಆನ್ ಎ ಸಂಡೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ರಿ ದಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ. ಜ್ಯೂಸ್ಗಿಂತಲೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಬಹಳ ಜನ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಕೋಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೀಟು, ಹಂದಿ ತಿಂದ್ರೆ ತಂಪು ಅಂತ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೋಳಿ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಔಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಪೋರ್ಕ್ನವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೋಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವನೋ ಪೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹಂದಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹಂದಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಂದಿ ತರ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿನ್ನೋರೇ ಗತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ಸೀನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಹೂವ. ಬಹಳ ಜನ ನನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಹಸಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದ್ರು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣಿ ಬರೆ ಎಳಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ರೈತರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣಿ ನೀವು ಬೆಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಿಜ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣೊಳಗಿರೋ ಬೀಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೀಜ ಕರ್ಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ವಾ? ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೇಪೆ ಬೀಜ ನೀವು ಅಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅದನ್ನ ಕರಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಬೀಜ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೈಬರ್. ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 6 international papers ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು. ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಿಸಿನೀರ್ನ ತೊಳಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಣ್ಣೊಳಗೂ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಿಂತಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎದುರಿದಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ವೈರಸ್. ಇಂಥ ವೈರಸ್ಗಳ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4 ಬಂದಿದೆ, ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ 20 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಈ ವೈರಸ್ ನ 0 ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 1.5 years ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್, ವೈರಸ್ ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವನ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಈ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋರು 1000 ಜನ, ಅಷ್ಟು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗ ಒಂದ್ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತವ್ರು ನಾವು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ವೈರಸ್ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 2% ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಇಂದ ಸತ್ರು ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರಳು ಕೆಟ್ಟೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಕ್ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಬವ್ 45 years. ಬಹಳ 30% ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್, ಬೋತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 30%. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತು, ಮಮ್ಮೀಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತು, ಡ್ಯಾಡೀಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತು. There is a day dedicated for piles. November 27th is celebrated as World Piles Day. This is to create awareness among the people. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಚರ್. ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಮರೈಡ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಚರ್. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ನಾವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನು ಪ್ಲಸ್ ಎಮರೈಡ್ಸ್. ಎಮರೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳದ ಗೊಂಚು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಈ ಕಾಲ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನರಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನರ್ವ್ಸ್, ಇವು ನರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೇನ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಧಮನಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಾಗ ಓದಿರೋನು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತ. ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಟುಡೇ. ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನು, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳದ ಗೊಂಚಲು ಊದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಡೆ, ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಛಲ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಇದ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೈಲ್ಸ್ ನ ಮಳೆ ರೋಗ. ಸೊ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳೇನಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗು. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಥ್ರೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೇರ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ಜನ್ 10 ಬುಲೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗಿತ್ತು 1987ರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ಜನ್. ರಾತ್ರಿ 8:45 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 10:45ವರೆಗೂ 10 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 1994 ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎನಿವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜಂಬ ಆಯ್ತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ, ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ನೋಡಿ, ನೀವು 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಯ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ. ಅವ್ನ್ ಬಂದ, ನೋಡ್ದೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಡೆ. ಅವ್ನ್ ನನ್ ನೋಡ್ದ, ನನಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದಾಡಿ ಗಿಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಇದ್ದೆ. ಸಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಇದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎ. ಗಂಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಇ ವಾಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಸರ್ಜನ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್. ಕಡಿದಾಳು ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೋ ಬ್ರದರ್, ಇ ವಾಸ್ ಮೈ ಬಾಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು.
ನೀವು ನಮ್ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದ್ ಊರ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿನೇ ಒಂಥರ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಇವನು ಹೋದ ಪಕ್ಕದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಅಂದ್ರು, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಮಳೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಗಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಮಕ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಕಯ್ಯ ಬಂದೆ, ಹೊಲ ಉಳಕಿಲ್ವೇನಯ್ಯ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಮಳೆ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಗಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ಕಡೆ ಗೌಡ್ರು. ಅವ್ರ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಮಳೆ ಉಯ್ದ್ರೆ ಹೊಲ ಉಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಕಯ್ಯ ಬಂದೆ, ಹೊಲ ಉಳಕಿಲ್. ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಪ್ಪ ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಲ ಉಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ್ ಬಹಳ ನಮ್ಮರದಿಂದ, ಹಾಸನದಾಗ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ. ಹಾಸನ ಇಸ್ ಏನಸ್, ಬಹಳ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸನ, ಹಾ ಬೇರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಊರದು ಹಾಸನ. ಇವನು ಹಾಸನದಾಗ ಮಳೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಅಂದ. ಗಂಗಪ್ಪನವ್ರು, ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಹಾಸನದಾಗ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಹೊಲ ಉಳ್ತಾರ ಹೋಗು. ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ, ಬಹಳ ನಂಬುರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ, ಸಾರ್ ನನ್ನ ಹಾಸನದಾಗ ಮಳೆ ಆಗೈತೆ ಸಾರ್ ಅಂದ. ಗಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತ, ನಿನ್ನ ಹಾಸನದಾಗ ಮಳೆನೋ, ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಹಾಸನದಾಗ ಮಳೆನೋ, ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಹೊಲ ಉಳ್ಬೇಕು, ಗೆಡ ಔಟ್ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎದ್ದೋದೆ. ಅವ್ನ್ ನನ್ ನೋಡ್ದ, ಏನ್ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವೈನ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಗಂಗಪ್ಪನವ್ರು ನನಗ್ ಬೈದ್ರು, ಅಂಜನಪ್ಪ ಯಾವನ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಅವ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಏನ ಸರ್ ರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ ದೊಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅವನು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸ್ದೆ. ನೀವು ನಂಬಿ, ನೀವ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. PET CT ಇದೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಬಾಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ 5 ರೂಪಾಯಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಮಲಗಿಸ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಗೊಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ನನ್ ಬೆರಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಈ ಬೆಟ್ ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಟ್ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್. ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಅವ್ನ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು 30% ಅಂತ ಅವಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ನಂಬಿ. ನಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೈಲ್ಸ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಸುಶ್ರುತನ ಕಾಲದಿಂದ, ಸುಶ್ರುತ ಮಹಾರಾಜ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸರ್ಜರಿ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ. ದಿಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದಟ್ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಾನ್ ಕುಂಟೆ ಹತ್ರ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದು ರಾಜಾನ್ ಕುಂಟೆ ಹತ್ರ. ಇದಕ್ ಮೊದಲು ಜಯರಾಮ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನ ಬೀಗರು, ಅವರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದೆ. ಬಟ್ ಝೂಮ್ ನೊಳಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಾನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ 109 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗೆ, ಅವ್ರು 111 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ 109 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡರು ಆಂಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು.
ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ಮಸೀದಿ ಹೋಗೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರ ದೇವರಾಗ್ಲಿ, ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಮೂರೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಆಯುಷ್ ಕೊಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡು, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡು ಅಂತ. ನಾನ್ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದ್ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯುಸ್ಸು 120 ವರ್ಷ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಲಿವ್ 120 years, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ವರ್ಷ ಶತಾಯುಷಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು 111 ವರ್ಷ. ಈ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಅವತ್ತು ಸಂದೇಶ. ಅವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಇದ್ದು, ಒಬ್ರು ಗುರುಜಿ, ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಧ್ಯ ನಾನೇ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೆದರ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬ್ಲೈ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರಿ ದೈವ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಧ್ಯೆ ನಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಗುರೂಜಿ ರೋಲ್ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ 35 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೋಗ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೇ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಹದ ಯೋಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಯೋಗ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. 198 ದೋಷ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಹೆಲ್ತಿಲಿ ಬೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಮ್ ಯೋಗ ಅಂತ. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೋಲ್ ನಂದು ಬಂತು. ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡರು, ಸರ್ ನೀವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ರಾಲಜಿ. ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ತಿನ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ ದೇವೇಗೌಡಾಜಿ ತಿನ್ನಂಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಂತೂ ಅವರು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಇದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಸೆ. ಸೊ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಸುದ್ದಿ, ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಜನ್ನು, ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯರು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳೋರು, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಮ್ಮ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಗುರುಜಿ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸೈನ್ಸ್, ನಮ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ನೋಡಿ, ದೇವ್ರು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿನ ಕೆಳಕ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಕೋಟ ರೇಷನ್ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತ ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾರು ರೇಷನ್ ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಮೇಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಗಬಾ ಅಂತ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಬೀಗ್ರೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿನೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಿ. ಇದು ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತಿನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ರಾಧಾ, ಒಂದು ಕವನ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಡುಮುಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಸಿಡುಮುಖ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕದಾಗ ಗಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ಲೈಫು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ರೂಲ್. ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಸರ್ಜನ್, ಒಂಚೂರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಕವನ, ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂದು. ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿದ್ರಿ. ನಾನು ಕೇಳಿ, ನಾನಂತೂ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಖುಷಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು 2 ದಿನ ಆಯುಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಗಡೆ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ವೈಫ್. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಮಮತಾ, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಐ ಆಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ನಾನ್ ಸರ್ಜನ್, ಮೈ ವೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಿಂದ, ನಗುವಾತ್ಮ ಪರಿಮಳವ ಪಸರಿಸುವ ಕುಸುಮ, ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳ್, ನಗುವ ನಗಿಸುವ, ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಾತು. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ತೋರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಸುಖವಾಗಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟ್ರೂತ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಲ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಲ ಏನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನನ್ ಇವತ್ತು ಅನುಭವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹತ್ರ ಇಸ್ತೂರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರು MLA ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನೀವು ನಂಬಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು MLA ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ MLA ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಅಮ್ಮನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಕೈನಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಣ್ಣ ನನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಉಳಿಸಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಬೋರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಕರಳು ತೂತ್ ಬೀಳ್ದಾಗೆ ನೀವೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಿರಿ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಪುಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್ ದ ವೂಂಡ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೌರವವಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತಾಂಡದ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೋಂಪಡಿಗೆ ಹೋದೆ, 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹೋಗಿ ಜಗ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅಜ್ಜಿ ಸೊಸೆನ್ ಕಳೆದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಬಡವರು ಗುಡಿಸಲ್ನಾಗಿರೋರು. ಆ ಸೊಸೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂದು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡಿಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಕುಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕುಡಿದವರು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ಲು. ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇದ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋನ್ಲು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಾಗೆ ಈಗಲೂ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಚೇರ್ಮನ್ರು MLA ಬಂದಾಗೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ತನಕ ಹೋಗೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಲು, ತಗೊಂಬಂದ್ಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆ. ನಾನ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯೂರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್. ನೀವು ಯೂರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್? ಅಲ್ಲ ಕಣಜ್ಜಿ, ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಾನೆ? ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, 15 ದಿವಸದಿಂದ ತಾತನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗ ಉಚ್ಚೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಹೌದ್ ಕಣಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಗೊಟ್ಟಕನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ, 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಂದ್ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ. ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದಾಗೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಹಾಕೊಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೆ MLA ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕೊಡು, ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕುಯ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕುಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡ್ದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಇಂದ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೈರಸ್ಸು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಸೀನಿದ್ರೆ 3 feet ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋನ್ ಕೆಮ್ಮಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮದಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತ್ಯಾವದಲ್ಲಿರೋದು.
ನೀವು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಮುಟ್ಟಾಕೋಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈನ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಡಿ. ಬರೀ ಯಾಕೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೋಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 15ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಸೋಪ್ ನೊರೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೌನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕವಚವನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ನೊರೆ ಬರಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುತ್ತೆ, ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎಕಾನಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು, ಬರೀ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಲು ಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ರೆ ಬದುಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 4 ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಸಮಯ 11:30 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಏನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನು ಕ್ವಶನ್? ಸರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಮೀಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ಯಾ ಸರ್, ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅನೇಕ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್. ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಸಿಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಜೆ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಾವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೆಜೆಂಟಾ ಟ್ರಸ್ಸೆ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಮಧ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೆಜೆಂಟಾ ಟ್ರನ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಅವ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಇವ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀರ್ ಯಾರ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 1.5 liters. ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ 10 times ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್. ನೀವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಡೆಯೋದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 1 bucket ಪಾಯಸ ಕುಡಿದು 30 ಪಕೋಡ ತಿಂದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದಾಯ್ತಾ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ 2 ರಿಂದ 3, 4 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ, ಡಜನ್ ಗಟ್ಲೆ ತಿನ್ನೋ. ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಂಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಸಿ, ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಯಾವ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ. ಬಟ್ ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಮೈ ಆಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕ್ಯಾಲರಿಲೆಸ್ ಫುಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲರಿಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಐಡಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಧ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60%. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ ಇದಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 2 hours ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯು ಲೀವ್ ದೆಮ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ತುಂಬಾ 3.5 ಲೀಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸರ್, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇರೋವಾಗೆ ಲಟ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆನೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್.
ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್. ಬಟ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಟ್ಲ್ನೊಳಗೆ ತಿಂತೀವಿ, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೇಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂತೀರಾ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಿಂತೀರಾ, ಮಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ those who eat outside, there is a disease called amoebic dysentery. ಅಮೀಬೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಾಮೆ, ಅದು ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮೀಬೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ನು, IBS ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೌಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅದ್ರಾಗೂ ಕೂಡ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಬಹಳ ಸರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇವರು 3/4 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ IBS ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೌಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್. ಒನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟಿನಿಡಜೋಲ್ ವಿತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಪ್ರೋಫ್ಲಾಕ್ಸಸಿಲಿನ್, ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, can be solved by a surgeon or a gastroenterologist. Yes sir. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಹಾಲು ಬಹಳ ಜನ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಲು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ನಾನು MBBS ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಈ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಗೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ರೈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನ, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಡ್ರಿಪ್ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಬಾಟ್ಲಿಂದ. ಅದು ರೈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೋಗೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಫಿನೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೆಂಟ್, ಟೀನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಪದೇ ಹಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ಬಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಕಡಿಮೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಬೋಟ್ ಆಫ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಮಕ್ ವಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. Can you tell us the foods that help in digestion during the constipation? Constipation, sir, very clear. Plenty of vegetables, drink more water, fruits, sippe sameta, and ಒಗರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಪ್ಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಗರಿರೋದು, ವೇರ್ ಮೋರ್ ಫೈಬರ್. ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ವಿ ಗಿವ್. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ. ವಾಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಬಹಳ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 220 ಮೈನಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡಿ, 70% ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟು. ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ 80, ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗೆ ನಿಮ್ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ
ಅಷ್ಟು 112 ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತೀವಿ. 35 minutes ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್. ಅದು ನೀವು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅವ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಸೆಷನ್, ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ದ್ರೆ ಸುಮ್ಕಿರಿ. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಣಕಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಪೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. The next question is, I lived in 24 years outside India. So now if I eat a spicy food, I feel uncomfortable. Yes, sir. I feel more gas formation in my stomach. Yes, sir. What is your recommendation of food habits, sir? Sir, absolutely is right, sir. See, we are Indians. We are accustomed to this spicy food. Certainly, continental food tintirorge, they have to stick on to that kind of a food only. Slowly, they can get adjusted to our food. Spicy food ninda gas jasti agalla, sir. This they should remember. Proteins, egg, adrinda gas formation jasti. Gastritis is directly related to fried food. Fried. ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡ, ಪಕೋಡ, ಚೌ ಅಂತವನ್ನ they can avoid. Otherwise, whatever food they are used to, they can stick on to. So otherwise, buttermilk, milk, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೋಬಹುದು. If they are non-vegetarians, ನಮ್ ತರ ಸ್ಪೈಸಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ MS ಮಾಡಿದವನು. ನನ್ನ ನಾಸ್ಟ್ಲೊಳಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸೀಳಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು 4 ತಿನ್ನೇವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿಂತೀನಿ, ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರಿ ವರಿ ಕರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ gave a talk in Hubli when I was a postgraduate student. It was a guest lecture. He had done some experiment in rats using chili powder. At the end of the day, he gave us an information. Chili, hari worry curry, old statement. Curry, please don't worry. You enjoy your curry if you can enjoy. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೋಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 meters ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, 1.5 meters ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಉರಿತದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಚಿತ್ರದಂದ ಇರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀನಿ, ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಬೈಬೇಡಿ. ಎನಿವೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್, ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಬಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್, ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡ, ಚೌ ಅಂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Anything, sir? Sir, the next question is, mask wearing for a long time for walks and jogs, Yes, sir. is considered a health risk. Is it true? Sir, actually, I advise not to wear mask, sir. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಳಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು some things are unscientific, but we have to follow. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಡಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ವೇರ್. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವನ ಸಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರು ಬಂದ್ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೆಂಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕವರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅಂತ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಆಗದಿದ್ರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮದ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋದೆ ಅನ್ನಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಟ್ಟೆದ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು N95 ಹಾಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೋ ಐ ರೆಡ್ ಸಾ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ 1 year ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ I don't feel it is necessary. So Yes, sir. The next question is, gastroenteritis cause a death of a person? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ನಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಯೇರಿಯಾ. ಕಾಲರ ಒಳಗೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್. ಸಿ ಡಯೇರಿಯಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಾಯಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ 2 days they had gastroenteritis, they come to us, at least we put them on IV line replacement. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸತ್ತು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒಂದು 10 ಬೇದಿ ಹೊಡಿತು, ಒಂದು 10 ವಾಂತಿ ಮಾಡಿತು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಡೈ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಶಾಕ್. ಇವತ್ತು ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್, ಯು ಪುಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆನ್ IV ಲೈನ್, IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಸಲೈನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್, ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ. Next question is, we take a warm water and half lemon of juice in the morning. So what you say about this? Yeah, absolutely fine. You are most welcome. But ಬಹಳ ಜನ ಹನಿ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಹನಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ವಾಟರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲರಿ. ಹನಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ, ಜಾಗರಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ, ಶುಗರ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ. ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲರಿ, ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್. People who suffer from thyroid will have a constipation. Is it true? Absolutely right, sir. There are 2 types of thyroid problem. One is hypothyroidism, another is hyperthyroidism, otherwise called thyrotoxicosis. Hypothyroidism andre, it is commonly seen in ladies. They put on weight, their skin becomes very thick, they will have hair fall, and they put on weight. This is hypothyroidism. And constipation is one of the manifestation of hypothyroidism. Hyperthyroidism, otherwise called thyrotoxicosis, is the reverse of this, where thyroid hormone is more, they lose weight. This is also commonly seen in young females. They keep on losing their weight. They are very anxious. They will have tremors in the hand. They will have tremors in the tongue. They become very nervous. They will be profusely sweating. These people will have diarrhea. So diarrhea is a symptom of hyperthyroidism or thyrotoxicosis. Constipation is a symptom of hypothyroidism. Hypothyroidism is easy to treat. Replacement of thyroid hormone by our L-Troxin tablet or Thyronorm tablet. Depending upon their TSH level, we adjust the dose. It is easy to treat. If they are in hypothyroid state, it's a lifelong drug. It's a replacement drug. If they take Thyronorm tablet, they should be all right. Sir, we have covered most of the questions, and we have a lot of appreciation and for you for the humorous suggestions. And many of the people are also asking how to consult you, how to reach out. Thank you, sir. I will give my mobile number anyway. I am in Rajajinagar. My mobile is 24 hours on. And I am 65-year-old. My son is a surgeon. Now I have come to a stage of giving free consultation to organization like yours. So anybody can contact me on phone. I don't charge. If they can conveniently come to my nursing home, I'll give them a free consultation. It is out of my affection. I come from a village background. God has kept me well. I follow this principle. Somehow I can guide them. But many a number of times what happens, no, after listening to me, they think I'm something like a demigod. I'm not like that. Whatever best I can do, I can do. Whatever best place I can guide you, I can do that. So with that intention only, they should contact me. I speak so nice and I appear so good. But sometimes they feel, Dr. Ashana matadidru, nan kailene vasi agala yakare. 80% of the problems people, they come to us, they are not problems only. Sure guide madak nodtivi. If it's really multinodular goiter, I can do surgery, take out. But hyper, ben novu bantu, kutiಗೆ ನೋವು ಬಂತು, ತಲೆ ನೋವು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿದು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I have seen they come with lot of hopes. Let them not come with very lot of hope. They simply, Anjanappa can do something good to us. They can take my number, give my number to everybody. They can consult me. I can definitely guide them. I'll be very happy. If they get all right, it's my pleasure. If not, they can take another second opinion. That's also my great pleasure. Thanks, sir. I will circulate your number. I also posted your number in chat box. I will also circulate contact details to all the people who are present today. Sir, thank you very much. It was a wonderful session and we had a really wonderful time. And in this Sunday,
It was really worth to spend 1 hour 20 minutes with you. Thank you very much, sir. Thank you very Thank you, much. sir. After Corona, on any occasion, Okay, sir. a live talk, I am always ready. You have to inform me earlier. After Corona, Sure, sir. any organization. Yes, sir. We will organize Yeah, along. because I am Karnataka Cancer Society chairman, I give lot of cancer awareness talk. So after Corona, if you organize some program, some. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, all of the participants, for participating in this today's Sunday. Thank you very much.